तेबे प्रतिथर आमे आम कार्यक्रम माध्यम आपण मानक पाखकु नहीं आसु प्रतिभावान सारस्वत साधक मानकु एवं जणाई थाउ सेमानंकर साहित्य साधनार यात्रा संपर्क रे तथा सुनाई थाउ तांको लिखित किछि गल्प और कविता। तेबे एई परिप्रेक्षी रे आज आम सह जोड़ी होइछंती जणे युव लेखक मानस पटरी उदित हेउथिबा निजर अनाबना भावना सबुकु साउंटी कलम मुनरे उतारी दियंती कागज फर्दरे एवं रूप दियंती ताकू कविता एवं गल्पर निज आखपाखरे घटुथिबा घटना सबुकु नै लेखिबा पई खूब पसंद करंती। पेशा तांकर भिन्न किंतु निशा तांकर लेखिबा। से हेउचंती खोर्धा जिल्लार युव लेखक सिद्धेश्वर त्रिपाठी। तेबे चलंतु कार्यक्रम परिसर को तांको स्वागत जणाइबा एवं तांको ठारू जानिबा तांको साहित्य साधनार यात्रा संपर्क रे तथा सुनिबा किछि कविता और गल्प। सर नमस्कार, आम कार्यक्रम परिसर को आपनकु स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। प्रथमे कहंतु आपण केमते अछंती? बहुत भलो अछि, भगवान का आशीर्वाद। तेबे सर ए साहित्य निशा, साहित्य गोटे निशा बोली आमे कहि परिबा। तेबे ए निशाटा आपनकु केबेठु लागिला बा केबेठु आपण जानिले जे मो भितरे मध्ये से साहित्य को नै लेखिबार कला अछि? हां, जते बेले मु सप्तम श्रेणी रे पढुथिली, सप्तम श्रेणी रे पढला बेले मु नन्नाकर गीत खाता देखिली। मो नन्ना भी लेखा लेखि करथिले। से दिनठु मु लेखा लेखि करिवार अभ्यास जारी रखिली। तेबे कहि परिबा जे नन्ना होउछंती आपनकर साहित्य लेखिबार प्रेरणार उत्स? निश्चित। होय तो से दिन नन्नाको गीत खाता देखि नथिले मु लेखा लेखि करिवा को एते आग्रह प्रकाश करि नथांती कि मोर 3 खंड बही प्रकाशित होई पर नथांदा। अच्छा, तेबे आपण विशेष करी केउ भली लेखा लेखिबा पई भल पांती? मु भक्ति गीत लेखे, शिशु कविता लेखे, किंतु मात्राधिक प्रेम कविता लेखे। अच्छा, गल्प भी लेखे। तेबे एते सब लेखिबा भितरे आपण कहिले जे मात्राधिक आपण प्रेम कविता लेखिबा पई भल पांती? आज्ञा। तेबे कार्यक्रम आरंभ रे आमे निहाती रूपे चाहिबो आपनक ठारू एक प्रेम कविता सुनिबा पई। निश्चित भाबरे। केउ कविताटी पढि सुनाइबे? कवितार शीर्षक प्रेम कविता। केते दिन प्रिया खंजिनी शब्द तुम पाई कविता रे, जेबेठु मिलन पर्व शेष हेला विरहर उआसरे, भाव राइजर भाषा अगणा रे इंद्रधनुर गाथा, आज मु लेखिछि विरह पागरे अधेका असह्य व्यथा, मोलुह टोपारे बतुरी जाउछि प्रतिपद धीरे धीरे, केते दिन प्रिया खंजिनी शब्द तुम पाई कविता रे, किए बा शुणिब शुणी खुशी हेब, किए बा शुणिब शुणी खुशी हेब, सते अबा तुम परी, तुमे गला दिनु गीत गुमुरुछि लेखारे बांधिछि डोरी, बदली जाइछि मो प्रेम भूगोल तुम नुआ ठिकणा रे, केते दिनु प्रिया खंजिनी शब्द तुम पाई कविता रे, केते दिनु प्रिया खंजिनी शब्द तुम पाई कविता रे। बहुत बढ़िया सर, प्रेम को नहीं एते सुंदर कविता एवं आम वातावरण मध्य प्रेममय होई उठिला। प्रेम को नहीं ये संसार बांधी होई रहिछि बोली कहि परिबा? निश्चित भाबरे। आज्ञा। आम जीवन ही प्रेममय, प्रेम बिना जीवन असंपूर्ण लागे। से शैशव कैशोर यौवन जरा हो केतेबेले भगवान सहित, केतेबेले प्रिया सहित, केतेबेले परिवार सहित प्रेम आम पाई अंगांगी भावे जड़ित थाए। तेबे आपण निजर प्रथम लेखाटी केबे लेखिथिले मन अछि? हम से सप्तम अष्टम रे टिके लेखा लेखि करबा को आरंभ करथिली। आ मोर एबे साहित्य होइथिबा लेखा मु नवम श्रेणी रे प्रथम लिखिथिले। अच्छा, माने से सब को नै कोठी प्रकाशित करिथिले ना केवल साहित्य देथिले? नै, धीरे धीरे ताहा विभिन्न पत्र पत्रिका रे प्रकाश पाइला। अद्यावधि मु जो लेखाटी मोर प्रकाश पाए मु ताको टिपिक रखे, एई तारिख रे मोर एई संख्या प्रकाश पाइला। एटा को ही कहि परिबा जे साहित्य प्रति आपनकर एते भल पाइबा? निश्चित, एबे सेई संख्याटा 603 रे पहुंचीची आ मते भारी खुशी लागे। अच्छा, ताको मु बेले बेले से फर्द गुडी को आडी देखे केबे को मसिया रे को कविताटी मोर को पत्र पत्रिका रे बाहर थिला आ ताहा जतले 603 हैला एबे 15 दिन तले मते भारी खुशी लागला। तबे एमते केबे हेछि कि पुराना फर्द सब उलटेला बेले सेई कविता को पढिबा बेले आपण केबे भाबिचंती कि अरे ए लेखाटी मो लिखिथिली, एमते केबे हेछि आपनको सहित? हां, बेले बेले आश्चर्य लागे जते बेले विभिन्न गणमाध्यम रे मो लेखा प्रचारित हुए किबा प्रकाशित हुए, ताहा केउ बहु दिन थाए मु आश्चर्य हे जाय लेखा मु लिखिथिली, मते भी मो ऊपर विश्वास हुए। अच्छा, तबे आपणकर लेखार मुख्य विषय वस्तु कोन रही थाए? ई सांप्रतिक समाज रे घटुथिबा घटना आउ जीवन नौथिबा नुआ नुआ मोड़ को कवि एपट सेपट करी लिखे, स्थान काल पात्र को परिवर्तन कर दिए, किंतु सब घटना दुर्घटना गुड़िक ये चतुर्पार्श्व ही संग्रहित होता है, यह सत्य। अच्छा, तबे आपण जेमति कहिले कि प्रथम आपण कविता लिखंती ता सहित गल्प मध्य लिखंती, तबे गल्प लिखिबाटा प्रथमे थिला ना कविताटा ही प्रथमे थिला? नहीं नहीं, मोर प्रथमे जीवन आरंभ होइतिला साहित्यिक जीवन कवितारू, आ धीरे धीरे समस्ते
କହିଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତୁ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଛୁ, ଏବେ ଗପ ବି ଲେଖ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଅନେକ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଗଳ୍ପ ନିହାତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣାଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ନକଲି ନନା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀର୍ଷକଟି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଏହାର ସତ୍ୟତା କିଛି ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହେଁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, କିଛି ଲୋକ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ହଉଛି। ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏ ଗପଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ମଧୁମିଶ୍ରଙ୍କର ରାଜଧାନୀରେ ନାଁ ଅଛି। ସେ ଜୟ ଯଜମାନ କାମ କରନ୍ତି। ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମଉଳା, ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେ ଭଲ କର୍ମଣିଆ। ହେଲେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଭା ଡକା ଯାଇଛି ସେଇ ମଧୁମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ମଧୁନନା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବାରିପଦା ବୋଲି। ହେଲେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଗାଁ ମଧୁ ବେହେରା। ସେ ଛୋଟ ଜାତିର। ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଜି ଯାଇଛି କେମିତି? ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଆର କଲୋନୀରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ସେଇଠୁ କଥା ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ମଧୁମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସତ କୁହ ବୋଲି ହୁରି ପକେଇଲେ। ମଧୁମିଶ୍ର ଠିଆ ହେଲେ। ଗୋରା ତକତକ ଚେହେରା, କପାଳରେ ତ୍ରିପଣ୍ଡ ଚିତା, ମୁଣ୍ଡ ପଛରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶିଖା, କାନ୍ଧରେ 9 ଖିଅ ପଇତା, ଗଳାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ, ହାତରେ ନାଲି ସୂତା, ଆଉ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 2 ସୁନା ମୁଦି। ଦେହରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଟମଠା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 8 କି 10 ହଜାର ହବ। ଆଉ ବେକରେ ସୁନା ଚେନ୍, କାନରେ ସୁନା କାନର। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ସିଏ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନଥିବେ? ସେତେବେଳକୁ ମଧୁମିଶ୍ରଙ୍କ କିଛି ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ସେ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି, ଯୋଉଥିରେ ମଧୁମିଶ୍ରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନାହିଁ ପଇତା କି ମଥାରେ ନାହିଁ ଚିତା। ସେପଟୁ 3-4 ଜଣ ଯାଜପୁରିଆ ଗୋସେଇଁ କହିଲେଣି, କିରେ ମଧୁ, ସତଟା କଣ କହୁନୁ? ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ମଧୁମିଶ୍ର ଠିଆ ହେଲେ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ମଧୁ ବେହେରା। ମୋ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ମାଛ ମାରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୂଜା କରିବାକୁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି। କୂଳ ବେଉସାରୁ ଆଉ ଚଳି ହେଲାନି। ଏଇ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆସି କାମ କଲି। ହୋଟେଲରେ ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଷେଇ ଶିଖିଲି। ଦିନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମଠା ପିନ୍ଧି ପାଖ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ 2-4 ଜଣ ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ତ ଗଞ୍ଜିଟାଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଭିତରେ ପଇତା ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ବା ଜାଣିବ? 4-5ଟା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଗରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ଧୂପ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ମୋ ହାତରେ 30 ଟଙ୍କା ପୁଳାଏ ଭୋଗ ଧରେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଦିନ ଯାକ କାମ କଲେ 20 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାନ୍ଧରେ ପଇତାଟେ ପକେଇ, ମଠା ପିନ୍ଧି, ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ମାରି, ଛୋଟ ଢାଳରେ ଫୁଲ ପାଣି ଧରି ଏ ଦୋକାନରୁ ସେ ଦୋକାନ ବୁଲି ପୂଜା କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦେଇ ଭଲ 2 ପଇସା ହେଲା। ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡିତ ରାମହତା ଦେଖାହେଲେ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନାଁ ମଧୁମିଶ୍ର ବୋଲି କହିଲି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ବର୍ଷ ରହିଲି। ହୋତେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିବାରେ ସେତେଟା କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ନ୍ୟାୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ମନ ଲାଗିଗଲା। ସମୟ ସାଥିରେ ହୋତା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାତି କେହି ନଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ସବୁ ଖାତାପତ୍ର, ଯଜମାନ ସବୁ ମୋର ହେଇଗଲେ। ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନି। ମଧୁମିଶ୍ର ଓରଫ ମଧୁ ବେହେରାର ଏତକ କଥା ଶୁଣି 10-20 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠି କହିଲେ, ହେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବସିଲା ଉଠିଲା, ଖାଇଲା, ପୂଜା କଲା। ଛି ଛି ଛି, ଆମ ଜାତିଗତରୁ ସବୁ ଗଲା। ହେ, ଏ ଛୋଟ ଜାତି ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଜେଇ ପାପ କରିଛି। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ଥାନାରେ ଦିଅ। କିଏ କହିଲା ୟା ନାଁରେ କେସ୍ କର। ନହେଲେ ଚାଲ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ସେଇ ୟାର ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ଚାଲ ମ, ବାଡ଼ା ଏଇଟାକୁ। ୟାର ନୀତିଗତି ପୁରା ଭୁଲ। ଏଇଟା କଣ ପୂଜା କରିବ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ? ମୋତେ ଛୋଟ ଜାତି କହି ଜାତିଆଣେ ଆକ୍ଷେପ କରନି, ନହେଲେ
ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ଘର ଯିବ। ସେଠି 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚକି ବେଶୀ ଆସିଲେ ତମ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପର ମଜା ପାଇଯିବ। ଜୋରରେ କହୁଥିଲେ ମଧୁ ବେହେରା ଏବେ କହିଲେ, ମୋ ନୀତିଗତି କଥା ପଚାରୁଛ? ମୋ ଜ୍ଞାନ କଥା ପଚାରୁଛ? ତମ ଝିଅମାନେ ପଛେ ଛୋଟ ଜାତିରେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଗଲେଣି। ଜାତି ଖୋଜୁଛ, ଜାତି, କର୍ମରୁ ଜାତି। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲି। ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହଣି ଭିତରେ ମୋତେ ଆସି 55-56 ଛୁଇଁଲାଣି। ଏଇ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କୁଲୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ବୁଲୁ ମହାପାତ୍ର, ରାମ ରଥ ମୋଠୁ ମଣ୍ଡଳ ପକା ଶିଖିଛନ୍ତି, ପଇତା ଗଣ୍ଠି ଶିଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଖାତାରୁ କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଟିପିଛନ୍ତି। ଆରେ ତମ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପରା ବରୁଣ ପୂଜା ଆସିନଥିବ? କେତେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ତୁମର ମୁଁ ଜାଣିନି? ଆରେ ତମ ଭିତରୁ କେତେଟାଙ୍କୁ ପରା ଚରୁ ରାନ୍ଧି ଆସିନି? ଚିକେନ, ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଯୋଉଠି ପାରିଲ ସେଇଠି ଖାଇଲ। ପଇସା ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ପୂଜା କଲ, ଭୋଜନ କଲ। ତେମେ ସବୁ ଅସଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବଢିଆ ଆଉ। ସେଇଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତ୍ରିନାଥ ଦାସ ଠିଆ ହେଲେ। ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରେ। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅନି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଓକିଲ। ଆଇନର ଅନେକ ଧାରା ମୋ ମୁହଁରେ। ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ କଲ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲ। ଏବେ ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ଅପମାନ ଦେଉଛ। ପୁଣି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ? ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁବେଳେ ନମସ୍ୟ। ଏ ବାପା ମଧୁ, ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟରେ, ମନେ ରଖିଥିବୁ। ସେଇଠୁ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଦୀକ୍ଷିତ ଠିଆ ହେଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ମାନବ ପ୍ରେମୀ। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଓରେ। ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଭେଦଭାବ, ରାଗ ହିଂସାରେ ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, କ୍ରୋଧ ବଢିବ, ସମାଜରେ ହିଂସା ଉଦ୍ରେକ ହବ ସିନା, କାହାର କିଛି ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ଭାଇଚାରାରେ ଜୀବନ ମିଠା ଲାଗେ, ଭେଦଭାବରେ ନୁହେଁ। ସେଇଠୁ ତଳେ ଉଠିଲେ, ଏବେ ତ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କାଲି ସକାଳ ହଉରେ ମଧୁ ବେହେରା, ତୋ କଥା ବୁଝା ହବ। ତୁ କାଲି ଥାନାକୁ ଯିବୁ, ତୋ ନକଲି ନନା ଗୁଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆରେ ମୁଁ ନୁହଁ, ତୁମେ ସବୁ ଯିବ। ମୋତେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିଛ, କାଲି ସକାଳ ହଉ ଦେଖା ଦେଖି ହେବା। ଏକଥା କହି ମଧୁ ମିଶ୍ର ଓରଫ ମଧୁ ବେହେରା ରାଗ ତମତମରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପଛକୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯେଝା ବାଟରେ ଯିଏ ଗଲେ। ଖାଲି ଏକା ରହିଗଲେ ସମାଜସେବୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ। ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ହେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଭେଦଭାବ ଛାଡ଼ି କୋଉଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବେ କେଜାଣି। ସେତିକି ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା କୁଲୁ ଆସି କହିଲା, ଦଦେଇ, ତମେ ସେ ନକଲି ନନା ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁ ପିଠଉଥିଲ କହିଲ? ଦେଖିଲ ସେ ଆମ ଜାତି ପ୍ରତି କେତେ ଅପଶବ୍ଦ କହିଗଲା। କୁଲୁ ରାଗ ତମତମରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଦଦେଇ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକୁଥିଲେ, ପୁଅରେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ, ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ବା ରହି ଆସିଥିବା ଏକ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ନିହାତି ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭେଦଭାବ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ତ ଆମେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏକ ଗଳ୍ପରେ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ସମାଜକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତୁ, ଭେଦଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିହାତି। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ବା କବିତା ଲେଖିବା ଏସବୁକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ତ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି ବଞ୍ଚି ହବନି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ବୃତ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟିଏ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରାତନ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରି ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମଉଳା, ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ କରେ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ସମୟ ବିତିଯାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବା ବିବାହ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହାକି କହିପାରିବା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଭାଗ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ। ପେଶା ହଉ ବା ନିଶା ହଉ, ଉଭୟ ଜାଗାରେ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଃସନ୍ଦେହ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଲେଖକ ଲେଖିକା କାହାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା କେଉଁମାନଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କହୁଛେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ,
ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢି ପାରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଧାରାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କ କବିତା ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦଙ୍କ କବିତା ଭଲ ଲାଗେ, ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାୟକଙ୍କ କବିତା ଭଲ ଲାଗେ, ସୁବ୍ରତ ସେନାପତିଙ୍କ ଗପ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଢେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମେ ଏଠି ପଚାରି ପାରିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଧନୀ ଘର ପିଲାକୁ ମୁଢି ମୁଠାଇ କଣ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ 3 ଦିନ ଖାଇନି ମୁଢି ମୁଠାକ ତା ପାଇଁ ଅମୃତ ହେଇଥାଇପାରେ। ନିହାତି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ ହଜିଯାଏ, ମଜିଯାଏ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କହୁ। ଆମ ଏନ୍ତୁଟି ଶାଳରୁ ଜୁଇ ନିଆଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାବ ଭାଷା ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ, ଆଉ ମୋର ଅସହଜ ସମୟ ବେଳରେ ମତେ ସହଜ କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ। ନିଃସନ୍ଦେହ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଏମିତି ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାଇଛି ଆଉ ଏକ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କେଉଁ କବିତାଟି ଶୁଣେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହବ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି, ଏ ସାରା ଜଗତ ଚାଲିଛି, ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିମୟ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଥଯାତ୍ରା। ନିହାତି। ଆଷାଢ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟି ଦେଖରେ ଚମକିଲା, 3 ରଥରେ 4 ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଲେ। ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଠାକୁର ରାଜା ଛେରା ପହଁରା କଲେ। ରଥରେ ଯୋଚା ହୋଇଲେ ଘୋଡ଼ା, ଡାହୁକ ମାରେ ଡାକ, ଦଉଡ଼ି ଧରି ଧୀରେ ଆଗକୁ ଟାଣିଲେ ସବୁ ଲୋକ। ପବିତ୍ର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ମନ, ଚକା ଆଖିକୁ ଚାହିଁ, ସାରା ଜଗତେ ଏମିତି ଜାତ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସାରା ଜଗତେ ଏମିତି ଜାତ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେବେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭାବମୟ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ନନା ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣ ପଢି ଆପଣ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ନନାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡିକ ବା ଗୀତ ଗୁଡିକ କେଉଁ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ନନା ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି। କବିତାର କୁଞ୍ଜବନ ବୋଲି ନନାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ବହି ବାହାରିଛି। ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ କବିତା ସବୁ ଲେଖା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଭଣତି କରା ହୁଏ। ମୋ ନନାଙ୍କ ନାଁ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ। ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତାରେ କହେ ହରିହର, ଯୋଡିବେନି କର। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଆମର କହେ ସାଲ ବେଗ ଜାତିରେ ଏମିତି ଥାଏ। କୁହନ୍ତି। ନନାଙ୍କ କବିତାର ଧାରା, ମୋ କବିତାର ଧାରା ଭିନ୍ନ ଧରଣ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପଢି ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବା କେବେ ତ୍ରୁଟି ବାଛିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖା ବାହାରେ, ମୁଁ ନନା ତ ସେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅବସର ନେଇ ଯେବେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ନନା ନନା କହନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୋର ମନେ ଅଛି ନନା ଥରେ କହିଥିଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ଲେଖ। ମୁଁ ସେ ଗପଟି ଲେଖିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା। ନନା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଅନେକ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଏ। ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଛି, ଯାହା ଆମର ୱେବସାଇଟ ରେ ରହିଛି। ଆମେ ସଂସାରରେ ଥାଉ ନଥାଉ ଆମ ପରେ ବି ତାକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ରହି ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀର କବିର ଘର, ଏଇ ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଶି ଯେମିତି କାହାଠୁ ପଇସା ଆମେ ନେବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଇସା ଦେବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ କାରବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କେବଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଯୋଉମାନେ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟର ମାନହାନି ନ ହଉ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହୁ, ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେହେତୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚି ପାରେନି, ସବୁ ବାପା ମା କହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆଇଏଏସ୍ ହଉ, ଓଏଏସ୍ ହଉ, କଲେକ୍ଟର ହଉ, ଡାକ୍ତର ହଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ। କୋଉ ବାପା ମା କହନ୍ତିନି ମୋ ପୁଅ କବିତା ଲେଖୁ, ଗଳ୍ପ ଲେଖୁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, କବି ସମ୍ମିଳନୀ କି ଯାଉ, ସମୟ ଲସ୍ କରୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ଭଳି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ମରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଲା ପରେ ଯଦି ଆମ ଲେଖାଟି କିଏ ପଢି ପାରିଲା, ଗୁଣି ଗୁଣି ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ନିହାତି ରୂପେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବାର, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଏକ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କେଉଁ କବିତାଟି ଶୁଣାଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷରେ ସେଇ ପ୍ରେମ କବିତା ଶୁଣେଇବେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ
ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବରଷା ପାଗରେ ପାଇଲି ଠିକଣା ତୋର, ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଲା ଲାଗିଲୁ ଭାରି ନିଜର। କାର୍ତ୍ତିକ ରାତିରେ ଆଉ ମାର୍ଗଶିରେ ଆମ ପ୍ରେମ ସୁରୁ ହେଲା, ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଗଲେ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଗିଲା। ପୌଷରେ ଝୁରିଲି ମାଘରେ ଭେଟିଲି, ଜୀବନ ଲାଗିଲା ନୂଆ, ଫଗୁଣରେ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇ ତୁ ନେଲୁ, ଚୈତ୍ର ଲାଗିଲା ଧୂଆଁ। ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ତୋ ସ୍ମୃତି ନଥିଲା, ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିଟେ ଦେଲୁ, ଅଜଣା ବଣିକ ହାତ ତୁ ଧରିଲୁ, ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଅଜଣା ବଣିକ ହାତ ତୁ ଧରିଲୁ, ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ମାନେ ମାସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କବିତା, ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଯୁବ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାଲେଖି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖା ଗୁଡିକ ଡାଏରୀ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଲେଖାରୁ କେବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖାରୁ ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଗକୁ ଯିବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବିନି ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତିକି ଧାରା ଜାରି ରଖିବେ ଆଉ ଲେଖାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। খুব সুন্দর বার্তা এবং এই সুন্দর বার্তা সহিত আজির সাক্ষাৎকার কার্যক্রমটিকে এইটি সমাপ্ত করুছু। তেবে আপন আজ আসলে আমাকে গোটে সুন্দর গল্প শুনাইলে, নিজের কথা গুড়িয়ে বান্টিলে, স্মৃতি গুড়িয়ে বান্টিলে এবং কবিতা শুনাইলে, সেপাই আকাশবাণী পুরী তরফরু আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।